नमस्कार आमर आजिर एही विशेष आलोचना को स्वागत। नमस्कार। आज आमे ओडिशार प्राचीन इतिहासर किछि बहुत गुरुत्वपूर्ण अध्याय उपर एक विस्तृत विश्लेषण करिबा। हाँ, विशेष करी नंद, मौर्य एवं महामेघवाहन राजवंश समयर कथा। आउ एही आलोचनाटी ओएसएससी सीजीएल 2025 भली प्रतियोगितामूलक परीक्षा पई प्रस्तुत हेउथरा परीक्षार्थीक पई बहुत लाभदायक हेबो। एकदम आमे एहाकु एक प्रश्नोत्तर शैली रे ही आगु को नेबा जहा द्वारा तथ्य गुडिक मने रखिबा सहज हेबो। तो चलंतु आरंभ करिबा। प्रथम प्रश्न, व्हिच डायनेस्टी वाज अमंग द फर्स्ट टू इंटीग्रेट कलिंगा इनटू देयर एम्पायर अराउंड 350 बीसी? माने ख्रीष्टपूर्व 350 बेलकु केउ राजवंश प्रथमे कलिंग को निज साम्राज्य रे मिसाइथिला? विकल्प गुडिको हेला मौर्यन डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी आउ शैलोद्भवा डायनेस्टी। एरा सठिक उत्तर हेउछि नंद डायनेस्टी। देखंतु ओडिसार जे क्रमागत राजनैतिक इतिहास तार आरंभ प्रकृतिर नंद शासनरु ही हुए बोली कहा जाई पारे। सेमाने मगधरु शासन करुथिले आउ कलिंग को निज साम्राज्य रे अंतर्भुक्त करिथिले। अच्छा, तेमे एठु आमार परवर्ती प्रश्न आसुछि, who ascended the throne of Magadha in 362 BC and integrated Kalinga into his empire around 350 BC? अर्थात ख्रीष्टपूर्व 362 रे मगध सिंहासन रे बसी परे कलिंग को निज साम्राज्य रे के मिसाई थिले? ऑप्शंस हला चंद्रगुप्त मौर्य, धननंदा, महापद्मनंद आउ प्रहजनानंद। एहार उत्तर हेउछि महापद्मनंद। महापद्मनंद। हाँ, नंद राजवंशर प्रतिष्ठाता महापद्मनंद ही एही काम करिथिले। आउ कोन ना एहा थिला कोनोसी उत्तर भारतीय शक्ति द्वारा कलिंगर प्रथम एते बड़ा अधीनता। बुझिली, किंतु आमो पाखरे यारो किछि प्रत्नतात्विक प्रमाण भी अछि नोहि कि? से विषय रे परवर्ती प्रश्न, which archaeological evidence from Asuragad in Kalahandi and Sonpur districts indicates the flourishing economy during Nanda rule in Kalinga? माने कलाहांडीर असुरगढ़ और सोनपुर मिलिथिबा केउ प्रमाण नंद शासन काल रे कलिंगर समृद्ध अर्थनीति को सूचाई थाए? ऑप्शंस रोमन कॉइन्स एंड टेराकोटा फिगरिन्स, प्री-मौर्यन ब्लैक पॉलिश्ड potteries and punch-marked coins with 4 symbols, Ashokan edicts on pillars, ivory sculptures and Jain idols. एहार उत्तर टिटिके लंबा, प्री-मौर्यन ब्लैक पॉलिश्ड potteries and punch-marked coins with 4 symbols। अच्छा, हाँ, एही जो चारोटी चिन्ह थिबा मुद्रा आउ कला पॉलिश्ड होइथिबा माटीपात्र एगुडिक ही से समयर आर्थिक समृद्धिर बड़ प्रमाण। एहा व्यतीत नंद राजा माने एठारे किछि भित्तिभूमि काम भी करिथिले बोली सुना जाए। एकदम। तेबे परवर्ती प्रश्न सेयाकु नै, which inscription mentions the irrigation projects undertaken by the Nanda kings? अर्थात केउ शिलालेखरे नंदा राजा मानक द्वारा करा जाइथिबा जलसेचन प्रकल्प विषय उल्लेख अछि? विकल्प गुडिक हेला हाथीगुम्फा इन्स्क्रिप्शन एट जयपुर, हाथीगुम्फा इन्स्क्रिप्शन एट उदयगिरी आउ धौली मेजर रॉक एडिक्ट। एहार उत्तर समस्ते प्राय जानिथिबे, हाथीगुम्फा इन्स्क्रिप्शन एट उदयगिरी। उदयगिरीर हाथीगुम्फा शिलालेख। हाँ, भुवनेश्वर पाखरे थिबा उदयगिरीर हाथीगुम्फा शिलालेखरे ही एकथा लेखा अछि जे जणे नंद राजा कलिंगरे एक केनाल खोडाइथिले। बहुत गुरुत्वपूर्ण तथ्य। आमे असुरगढ़ कथा कहउथिले। हाँ, तेबे प्रश्न हेउछि, which district in Odisha hosts the Asurgarh site associated with Nanda era artifacts? माने एही असुरगढ़ स्थानोटी ओडिसार क्यों जिल्ला रे अछि? ऑप्शंस बरगढ़, कालाहांडी, भुवनेश्वर आउ बोथ कालाहांडी एंड सोनपुर। एटी टिके द्वंद्व होई पारे। उत्तर हेउछि बोथ कालाहांडी एंड सोनपुर, माने कलाहांडी एवं सोनपुर उभय जिल्लार असुरगढ़ नंद समयर प्रमाण मिलिछि। अच्छा, तो नंदवंशर शेष की परि हेला? सेहिटु असुछि हमर परवर्ती प्रश्न, who was the last ruler of the Nanda dynasty? नंद राजवंशर शेष शासक किए थिले? महापद्मनंद, उग्रसेना, धननंद, खारावेला। उत्तर हेउछि धननंद। धननंद नंद राजवंशर नवम आउ शेष राजा थिले। तांको के परास्त करिथिले? हाँ, सेटा तो इतिहासर एक बड़ मोड़। प्रश्नटी हेउछि, who defeated the last Nanda ruler? धननंद। ऑप्शंस बिंदुसारा, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त।
उत्तर ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ। ହଁ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 322ରେ ଧନନନ୍ଦଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କଲେ ଆଉ ମଗଧରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାପନା କଲେ। ଠିକ୍। ତେବେ ଏହା ସହ ନନ୍ଦ ଯୁଗ ଶେଷ ହେଲା ଆଉ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ କଳିଙ୍ଗ ପୁଣି ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ହଁ, ପ୍ରାୟ 60 ବର୍ଷ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆସିଲା ସେହି ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ, କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, in which year was the Kalinga war fought between the Mauryan Empire and the state of Kalinga? କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କେଉଁ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ସ 322 BCE, 261 BCE, 321 BCE, 260 BCE। ଏ ତାରିଖଟି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। 261 BCE, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 261। ଏହା ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ଏକ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା। ଆଉ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଅଶୋକଙ୍କ ନିଜ ଲେଖାରୁ ହିଁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳେ। ହଁ, ତାଙ୍କ ଶିଳାଲେଖରୁ। ତେବେ which rock edict of Ashoka describes the battle of Kalinga? ଅଶୋକଙ୍କ କେଉଁ ଶିଳାଲେଖରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି? 12th rock edict, 13th rock edict, 1st rock edict ଆଉ କଳିଙ୍ଗା edict? ଉତ୍ତର ହେଉଛି 13th rock edict। ତାଙ୍କର ତ୍ରୟୋଦଶ ଶିଳାଲେଖରେ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ନିଜେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ଭୟାବହତା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଅଶୋକ ଆକ୍ରମଣ କଲେ କାହିଁକି? Why did Emperor Ashoka attack Kalinga in 261 BCE? Options: love with Kurvaki, to gain power over overseas trade, to suppress a rebellion, for religious conquest। କି ଅନେକ କାରଣ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଥିଲା ଅର୍ଥନୈତିକ। To gain power over overseas trade। ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ ଅଧିକାର। ଏକଦମ। କଳିଙ୍ଗା ସେତେବେଳେ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ସମୃଦ୍ଧ ଥିଲା, ତ ସେହି ବାଣିଜ୍ୟ ପଥ ଉପରେ ଅଧିକାର ପାଇବା ପାଇଁ ଅଶୋକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଅଶୋକଙ୍କର ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ସେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, who helped Ashoka adopt Buddhism after the Kalinga war? Options: ବୁଦ୍ଧ, ଉପଗୁପ୍ତ, ବିନ୍ଦୁସାରା, ଚାଣକ୍ୟ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉପଗୁପ୍ତା। ବୌଦ୍ଧ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଉପଗୁପ୍ତ ନାମକ ଜଣେ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ ହିଁ ଅଶୋକଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ କଳିଙ୍ଗ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶିଗଲା। ତାର ରାଜଧାନୀ କ'ଣ ହେଲା? What was made the capital of Kalinga after its annexation by the Maurya Empire? ଧୌଲି, ତୋଶାଲି, ଜୌଗଡ଼, ପାଟଲିପୁତ୍ର। ରାଜଧାନୀ ହେଲା ତୋଶାଳି। ତୋଶାଳି। ହଁ, ଯୁଦ୍ଧ ପରେ କଳିଙ୍ଗକୁ ମଗଧ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇ ଦିଆଗଲା ଆଉ ତୋଶାଳିକୁ ଏହାର ନୂଆ ରାଜଧାନୀ କରାଗଲା। ଆଉ ଅଶୋକଙ୍କର 2ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଳିଙ୍ଗ ଅନୁଶାସନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ହଁ, ଯାହା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, where are the 2 separate Kalinga edicts of Ashoka located? ଧୌଳି and ତୋଶାଲି, ଧୌଳି and ଜୌଗଡ଼, ସିମଲିପାଲ and ଭିତରକନିକା, ବରଗଡ଼ and ତୋଶାଲି। ଏହାର ଉତ୍ତର ଧୌଳି and ଜୌଗଡ଼। ଧୌଳି ଆଉ ଜୌଗଡ଼ ଏହି 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଅଶୋକଙ୍କର ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଳିଙ୍ଗ ଅନୁଶାସନ ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆସିବା ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରକୁ। ଧୌଳିରୁ ମିଳିଥିବା ପ୍ରଥମ ଶିଳାଲେଖ ଅନୁସାରେ, according to Ashoka's rock edict I from Dholi, what was appointed to aid and advise the Kumara viceroy of Kalinga? ମାନେ କଳିଙ୍ଗର କୁମାରା ଭାଇସରାୟଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ କାହାକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା? ଧର୍ମ ମହାମାତ୍ରାସ, a body of ministers, ରାଜୁକାଜ, ଅନ୍ତ ମହାମାତ୍ରାସ, ଏକ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। Which Mauryan officials were in charge of the welfare of the Janapadas? କେଉଁ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଜନପଦର କଲ୍ୟାଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ? ଅନ୍ତ ମହାମାତ୍ରାଜ, ଧର୍ମ ମହାମାତ୍ରାଜ, ରାଜୁକାଜ, କୁମାର ଭାଇସରୟଜ। ଏମାନେ ଥିଲେ ରାଜୁକା। ହଁ, ରାଜୁକମାନେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶାସନରେ ଜନପଦ ବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର କଲ୍ୟାଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଟେକ୍ସ ଆଦାୟଠୁ ନେଇ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଏହାପରେ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କିଏ ଥିଲେ? Which Mauryan officials served as ministers of the border provinces? Rajukas, Dharma Mahamatras, Anta Mahamatras, Kumara viceroys। ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଥିଲେ ଅନ୍ତ ମହାମାତ୍ର। Anta Mahamatras। ହଁ, ସେମାନଙ୍କର କାମ ଥିଲା ସୀମାନ୍ତ ପ୍ରଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଆଉ ସେଠାକାର ଆଦିବାସୀ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ପଦବୀ ଥିଲା, ଧର୍ମ ମହାମାତ୍ର। ହଁ, ଏହା ଅଶୋକଙ୍କ ନିଜର ସୃଷ୍ଟି ଥିଲା। ତେବେ
What was the role of Dharma Mahamatras in Mauryan administration of Kalinga? କଳିଙ୍ଗର ମୌର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶାସନରେ ଧର୍ମ ମହାମାତ୍ର ମାନଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ଥିଲା? ବର୍ଡର ସିକ୍ୟୁରିଟି, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆଣ୍ଡ ମୋରାଲ ଅପଲିଫ୍ଟମେଣ୍ଟ, ଟ୍ରେଡ୍ ଓଭରସାଇଟ୍, ମିଲିଟାରୀ କମାଣ୍ଡ। ଏମାନଙ୍କର କାମ ସାମରିକ ନଥିଲା। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆଣ୍ଡ ମୋରାଲ ଅପଲିଫ୍ଟମେଣ୍ଟ, ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ନୈତିକ ଉନ୍ନତି କରିବା ହିଁ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା। ସେମାନେ ଅଶୋକଙ୍କ ଧମ୍ମ ନୀତିର ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ବୁଝିଲି। ତେବେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନ ପରେ କଳିଙ୍ଗରେ କ'ଣ ହେଲା? ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ରାଜବଂଶ ଆସିଲା। ହଁ, କଳିଙ୍ଗ ପୁଣି ଥରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, which dynasty ruled Kalinga after the Mauryan Empire? ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପରେ କେଉଁ ରାଜବଂଶ କଳିଙ୍ଗରେ ଶାସନ କରିଥିଲା? ଗଙ୍ଗା ଡାଇନେଷ୍ଟି, ମହାମେଘବାହାନା ଡାଇନେଷ୍ଟି, ଶୈଲୋଦ୍ଭବ ଡାଇନେଷ୍ଟି, ମୁରାଣ୍ଡା ଡାଇନେଷ୍ଟି? ଏହା ଥିଲା ମହାମେଘବାହାନ ଡାଇନେଷ୍ଟି। ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନ ପରେ ଚେଦି ବଂଶର ମହାମେଘବାହାନ ରାଜବଂଶ କଳିଙ୍ଗରେ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ କଲା। ତ ଏହି ରାଜବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ? Who founded the Mahameghavahana dynasty that ruled Kalinga after the Mauryan Empire? Options: Kharavela, Mahameghavahana, Ashoka, Satakarni। ଏଠି ନାଁରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ ମହାମେଘବାହାନ। ଚେଦି ବଂଶର ରାଜା ମହାମେଘବାହାନ ହିଁ ଏହି ରାଜବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ରାଜବଂଶର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାଜା ଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ। ହଁ, ଯେ କଳିଙ୍ଗ ଇତିହାସର ଜଣେ ମହାନାୟକ। ପ୍ରଶ୍ନ: Which ruler was the most important king of the Mahameghavahana Chedi dynasty? Mahameghavahana, Kharavela, Ashoka, Rudradaman? ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖାରାବେଳ। ଖାରାବେଲ। ହଁ, ଖାରାବେଳ ହିଁ ଏହି ରାଜବଂଶର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରମୁଖ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶାସକ ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ସାମରିକ ବିଜୟ ଆଉ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଇତିହାସରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅମର ହୋଇ ରହିବେ। ଖାରବେଳ was the which number of ruler of the Chedi dynasty? ଅର୍ଥାତ୍ ଖାରବେଳା ତାଙ୍କ ଚେଦି ରାଜବଂଶର କେତେତମ ଶାସକ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ସଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଫର୍ଷ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ, ଥର୍ଡ ଆଉ ଫୋର୍ଥ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଥର୍ଡ। ହଁ, ସେ ମହାମେଘାବାହାନ ବଂଶର ତୃତୀୟ ଶାସକ ଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ସେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାପିତ ରାଜବଂଶରୁ ଆସିଥିଲେ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସେ ହଠାତ୍ ଆସି ରାଜା ହୋଇଗଲେ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଆଗରୁ ଥିଲା। ଏକଦମ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ କଳିଙ୍ଗକୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ବୁଝିଲେ। ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା, ଆମେ ଖାରବେଳଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏତେ ସବୁ କଥା ଜାଣୁଛୁ କେମିତି? କୋଉଠୁ ମିଳିଲା ଏତେ ତଥ୍ୟ? ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। The primary source of information about Kharavela's life and achievements is found in options ହେଲା Ashokan edicts, ହାତୀଗୁମ୍ଫା inscription, Allahabad pillar inscription, Aiholi inscription। ଏହାର ଉତ୍ତର ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଜାଣିଥିବେ। ଏହା ହେଉଛି ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍। ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ। ହଁ, ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି, ଖାରବେଳଙ୍କର ପଥରେ ଲେଖା ଆତ୍ମଜୀବନୀ ବୋଲି କହିପାରିବା। ବାଃ, ସତରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଖ ଉଦୟଗିରିରେ ଥିବା ଏହି ଶିଳାଲେଖ ନଥିଲେ ଖାରବେଳଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ମହାନ ସମ୍ରାଟ ବୋଧେ ଇତିହାସରୁ ହଜିଯାଇଥାନ୍ତେ। ପଥରରେ ଖୋଦିତ ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ଏଇଟା ବହୁତ ମଜାଦାର କଥା। ତେବେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ସେହି ଲେଖା ପାଇଁ କେଉଁ ଲିପି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା? The ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ was written with which script? ଦେବନାଗରୀ, ବ୍ରାହ୍ମୀ, ଖାରୋଷ୍ଠୀ, ଗୁପ୍ତା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମୀ। ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି। ହଁ, ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ଆଉ ଭାଷା ଥିଲା ପ୍ରାକୃତ। ସେହି ସମୟରେ ଏହା ପୁରା ଭାରତର ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଲିପି ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଏହା ବି ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଯେ କଳିଙ୍ଗ ସେତେବେଳେ ଭାରତର ବୃହତ୍ତର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିସରର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲା, କିଛି ଅଲଗା ନଥିଲା। ଠିକ୍ ଠିକ୍। ଏବେ ଟିକେ ତାଙ୍କର ସାମରିକ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। Which kingdom did Kharavela invade and capture territories from as per the ହାତୀଗୁମ୍ଫା inscription? Mauryan Empire, ସାତବାହନା କିଙ୍ଗଡମ୍, ଗୁପ୍ତା ଏମ୍ପାୟାର, ପଲ୍ଲବା କିଙ୍ଗଡମ୍? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ସାତବାହନା କିଙ୍ଗଡମ୍। ସାତବାହନା ରାଜ୍ୟ। ହଁ, ଆଉ ଏଇଟା କିଛି ଛୋଟ କଥା ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ସାତବାହନମାନେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଏଇଟା ଖାରବେଳଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆଉ କଳିଙ୍ଗର ଶକ୍ତିର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ଥିଲା। ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ସେ ଖାଲି ଯୋଦ୍ଧା ନଥିଲେ, ଜଣେ ଭଲ ଶାସକ ବି ଥିଲେ। ଏଇ ଯେମିତି ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। What did Kharavela repair after it was destroyed by a cyclone? ଏକ ବାତ୍ୟାରେ ନଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ସେ କ'ଣ ମରାମତି କରିଥିଲେ?
ଉଦୟଗିରି କେଭ୍ସ, କଳିଙ୍ଗନଗରୀ, ଟେମ୍ପଲ୍ସ, କେନାଲ ଫର୍ ଇରିଗେସନ୍। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଳିଙ୍ଗ ନଗରୀ, ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ। ଓହୋ, ନିଜ ରାଜଧାନୀକୁ ହିଁ ମରାମତି କରିଥିଲେ। ହଁ, ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ି ଯେ ସେ କେବଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବଢ଼ାଇବାରେ ଲାଗିନଥିଲେ। ନିଜ ଲୋକଙ୍କ କଥା, ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଭିତ୍ତିଭୂମି କଥା ବି ସେ ବୁଝୁଥିଲେ। ଠିକ୍। ଏବେ ତାଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ନୀତିକୁ ନେଇ ଦୁଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା, In which year Kharavela built caves at Udaygiri for the Jaina monks? ମାନେ ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର କେଉଁ ବର୍ଷ ସେ ଜୈନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦୟଗିରିରେ ଗୁମ୍ଫା ତିଆରି କରିଥିଲେ? First year of reign, fifth year of reign, 13th year of reign, 17th year of reign? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 13th year of reign, ମାନେ ରାଜତ୍ୱର ତ୍ରୟୋଦଶ ବର୍ଷରେ। ଆଚ୍ଛା, ଏହା ତାଙ୍କର ଜୈନ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଆସ୍ଥାର ପ୍ରମାଣ। ରାଜତ୍ୱର ପ୍ରାୟ ଶେଷ ଭାଗରେ ଏମିତି କାମ କରିବା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଏହା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ବୁଝିଲି। ଆଉ ଏବେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ଖାରବାଳଙ୍କୁ ନେଇ ସବୁଠୁ ବେଶି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ। In which regnal year Kharavela brought back the image of Kalinga Jina from Magadha? କେଉଁ ବର୍ଷ ସେ ମଗଧରୁ କଳିଙ୍ଗ ଜିନାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ? 8th year of reign, 10th year of reign, 12th year of reign, 13th year of reign? ଏହା ହେଉଛି 12th year of reign, ଦ୍ୱାଦଶ ବର୍ଷରେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ବର୍ଷଟା ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ଯେତିକି ଘଟଣାଟା। ହଁ, ଯେତିକି ଘଟଣାଟାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ଭାବନ୍ତୁ, ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଗଧର ନନ୍ଦରାଜା କଳିଙ୍ଗରୁ ଏହି ପବିତ୍ର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ବିଜୟର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ। ଏକଦମ। ତେଣୁ ଖାରବେଳ ଏହାକୁ ଫେରାଇ ଆଣି କେବଳ ଧାର୍ମିକ କାମ କଲେନି, ବରଂ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲେ। କଳିଙ୍ଗର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଲେ। ବାଃ, ମାନେ ଏହା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରାଜନୈତିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଉ ସାମରିକ ବିଜୟ ଥିଲା। ଠିକ୍। ତେବେ ଖାରବଳଙ୍କ ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ଟିକେ ଅନ୍ଧାରରେ ରହିଯାଏ। ହଁ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ଆଉ ଏହି ସୁଯୋଗରେ ହିଁ ଭାରତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମହାଶକ୍ତି ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ନଜର କଳିଙ୍ଗ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ସେହି ସମୟକୁ ଯିବା। Which dynasty was founded by Srigupta? ଏହା ତ ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ। ହଁ, ଶ୍ରୀଗୁପ୍ତା କେଉଁ ରାଜବଂଶ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ମୁରନ୍ଦା ଡାଇନାଷ୍ଟି, ଗୁପ୍ତ ଡାଇନାଷ୍ଟି, ମାଥାରା ଡାଇନାଷ୍ଟି, ନାଲା ଡାଇନାଷ୍ଟି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ଡାଇନାଷ୍ଟି। ଶ୍ରୀଗୁପ୍ତ ହିଁ ସେହି ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ବଂଶର କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଅଭିଯାନ କଳିଙ୍ଗକୁ ସିଧାସଳଖ ଛୁଇଁଥିଲା? Who led the South Indian campaigns around 350 AD during the Gupta dynasty as mentioned? ଗଣାଭଦ୍ରା, ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି, ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ? ସେ ଥିଲେ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ହଁ, ତାଙ୍କର ଏହି ଅଭିଯାନ କଳିଙ୍ଗ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମୋଡ଼ ଥିଲା। ସେ ଏଠାକାର ରାଜାମାନଙ୍କୁ ହରାଇଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ କଳିଙ୍ଗକୁ ସିଧା ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇଲେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଥିଲା? ଏହା କ'ଣ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା? ଏହାକୁ ନେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। Into how many principalities was Kalinga divided during Samudragupta's time? And what were they? 2, 3, 4, 5? ସେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗ ଚାରୋଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟରେ ଭାଗ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଚାରୋଟି? ହଁ, କୋଟୁର, ଏରେଣ୍ଡପଲ୍ଲ, ଦେବରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ପିଷ୍ଠପୁର। ଆଉ ଏହି ବିଭାଜନ ହିଁ ବୋଧେ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ ଜିତିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ବୁଝିଲି। ଆଉ ଏହି ସବୁ ତଥ୍ୟ, ତାଙ୍କ ବିଜୟ, ଏହି ଛୋଟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ନାଁ, ଏସବୁ ଆମେ କେଉଁଠୁ ଜାଣୁ? Which inscription mentions Samudragupta's defeats over rulers like Mahendragiri of Pishtpura and others from Kalinga? ଭଦ୍ରାକା ଇନସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍, ଆଲାହାବାଦ ପିଲର ଇନସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍, ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଷ୍ଟୋନ୍ ଇନସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍, ଏରଣ୍ଡାପାଲା କପର ପ୍ଲେଟ୍। ଏହାର ସୂଚନା ଆମକୁ ମିଳେ ଆଲାହାବାଦ ପିଲର ଇନସ୍କ୍ରିପ୍ସନରୁ। ଆଲାହାବାଦ ସ୍ତମ୍ଭ ଶିଳାଲେଖ? ହଁ, ଏଟା ପ୍ରକାରେ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ନିଜର ପ୍ରଶଂସାପତ୍ର, ଯାହା ତାଙ୍କ ସଭାକର୍ମୀ ହରିସେନ ଲେଖିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏହି ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ, ଗୋଟେ ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତି ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲା ବୋଲି। Which dynasty likely entered India along with the Kushanas and ruled for about 200 years? ଗୁପ୍ତା ଡାଇନେଷ୍ଟି, ମାଥାରା ଡାଇନେଷ୍ଟି, ମୁରୁଣ୍ଡା ଡାଇନେଷ୍ଟି, ନଲା ଡାଇନେଷ୍ଟି? ହଁ, ସେମାନେ ଥିଲେ ମୁରଣ୍ଡା ଡାଇନାଷ୍ଟି ବା ମୁରୁଣ୍ଡମାନେ। ମୁରୁଣ୍ଡ? ହଁ, ସେମାନେ କୁଷାଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମେସିଆରୁ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମାନଙ୍କ ଶାସନର କିଛି ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ଅଛି କି? What evidence suggests that the Muranda dynasty ruled Odisha for several years? Allahabad pillar inscription, Bhadraka stone inscription of Maharaja Ganabhadra, Samudragupta South Indian campaigns,
ମଥୁରା ଏପିସେଣ୍ଟର ରେକର୍ଡସ୍। ଏହାର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ସୂତ୍ର ହେଉଛି ଭଦ୍ରକା ଷ୍ଟୋନ୍ ଇନ୍ସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ମହାରାଜା ଗଣଭଦ୍ର। ଭଦ୍ରକରୁ ମିଳିଥିବା ଶିଳାଲେଖ। ହଁ, କିଛି ଐତିହାସିକ ଏହି ମହାରାଜା ଗଣଭଦ୍ରଙ୍କୁ ମୁରୁଣ୍ଡ ବଂଶର ବୋଲି କହନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏହାକୁ ନେଇ ମତଭେଦ ଅଛି, ତଥାପି ଏହା ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନାର ସଙ୍କେତ ଦିଏ। ଠିକ୍। ତେବେ ପରିସ୍ଥିତିଟା ବହୁତ ମଜାଦାର ଥିଲା। ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଆସିଲେ, ଜିତିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶାସନ କଲେନି। ତେବେ ଏହି ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଶୂନ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତାର ଫାଇଦା କିଏ ଉଠାଇଲେ? After Samudragupta's campaigns, which two powers rose in the coastal belt and the Bastar Koraput region of Odisha, respectively? Matharas and Nalas, Kushanas in both regions, Guptas and Murundas. ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମାଥରସ୍ ଆଣ୍ଡ ନାଲାଜ। ମାଥର ଏବଂ ନଳ। ହଁ, ଏହି ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜବଂଶ ସେହି ଶୂନ୍ୟତାରୁ ହିଁ ଉଭା ହେଲେ। ଉପକୂଳରେ ମାଠରମାନେ ଆଉ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ମାନେ ବସ୍ତର କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ନଳବଂଶୀମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ମାଥର ରାଜବଂଶ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, କାରଣ ସେମାନେ ବେଶ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିଲେ। Which dynasty ruled the Kalinga region during the 4th and 5th centuries AD? ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଗାଙ୍ଗାଜ, ମାଥାରାଜ, ଶୈଲୋଦ୍ଭବାଜ, ଭୌମାକାରାଜ। ଆମେ ଯେମିତି କଥା ହେଉଥିଲେ, ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମାଥାରସ। ମାଥର। ହଁ, ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ କଳିଙ୍ଗର ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଶକ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? Who was the founder of the Mathara dynasty? ଅମରବର୍ମନ, ଶକ୍ତିବର୍ମନ, ବିଶାଖାବର୍ମନ, ପ୍ରଭାଞ୍ଜନବର୍ମନ। ମାଠର ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ ବିଶାଖାବର୍ମନ। ବିଶାଖାବର୍ମନ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମାଠର ରାଜାମାନେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ କେତେ ବଡ଼ ଥିଲା? କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଥିଲା? What was the territorial extent of the Mathura dynasty? Entire Odisha coastline between present-day Ganjam district, Odisha, and Srikakulam district, Andhra Pradesh, only northern Odisha, western Odisha, and Chhattisgarh. ସେମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଆଜିର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ ବିଟୱିନ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଡେ ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଆଣ୍ଡ ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ମାନେ ବେଶ ବଡ଼ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା, ଏକଦମ। ଯାହାକି ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଆଉ ରାଜଧାନୀ? ରାଜଧାନୀ କ'ଣ ଥିଲା? What was the capital of the Mathura dynasty? ସିମ୍ହାପୁରା, ଦନ୍ତାପୁର, ବର୍ଦ୍ଧମାନପୁରା, ପିଷ୍ଠାପୁରା। ତାଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ବର୍ଦ୍ଧମାନପୁରା। ବର୍ଦ୍ଧମାନପୁରା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ କେଉଁ ମାଠ ଶାସକ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ କଳିଙ୍ଗର ଅଧିପତି ବା ଲର୍ଡ ଅଫ୍ କଲିଙ୍ଗା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? Who was the first ruler of the Mathura dynasty to declare himself as Lord of Kalinga? ବିଶାଖାବର୍ମନ, ଶକ୍ତିବର୍ମନ, ଉମାବର୍ମନ, ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତିବର୍ମନ। ସେ ଥିଲେ ଉମାବର୍ମନ। ଉମାବର୍ମନ। ହଁ, କଳିଙ୍ଗାଧିପତି ଏଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ଉପାଧି ନଥିଲା। ଏହା ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଭଳି ବଡ଼ ଶକ୍ତିକୁ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା ଯେ କଳିଙ୍ଗ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜ୍ୟ। ବୁଝିଲି। ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଶକ୍ତିବର୍ମନ ଏହି ଧାରାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେଇଥିଲେ। Which Mathura ruler extended territories from the Mahanadi to the Krishna river and shifted the capital from Simhapura to Pishtapura? ପ୍ରଭଞ୍ଜନା ବର୍ମନ, ଉମାବର୍ମନ, ଶକ୍ତିବର୍ମନ, ବିଶାଖବର୍ମନ। ହଁ, ସେ ଥିଲେ ଶକ୍ତିବର୍ମନ। ଶକ୍ତିବର୍ମନ। ସେ ହିଁ ମାଥର ବଂଶର ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା ଥିଲେ। ମହାନଦୀରୁ କୃଷ୍ଣା ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା କିଛି କମ୍ କଥା ନୁହେଁ। ଆଉ ରାଜଧାନୀ ବି ବଦଳେଇଥିଲେ। ହଁ, ରାଜଧାନୀକୁ ପିଷ୍ଟପୁରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣାଭିମୁଖୀ ନୀତିର ପରିଚୟ ଦିଏ। ଏତେ ବଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଭଲ ଥିବ। ସେମାନେ ରାଜ୍ୟକୁ କେମିତି ଭାଗ କରିଥିଲେ? What were the territorial administrative units under the Matharas? ମଣ୍ଡଲ, ବିଷୟା ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାମ, ପଞ୍ଚାଲି, ଭୋଗା ଆଣ୍ଡ ବିଷୟା, ଜନପଦା, ବିଷୟା ଆଣ୍ଡ ଭୁକ୍ତି, ଆହାର, ବିଷୟା ଆଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଲ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶାସନିକ ଏକକ ଥିଲା ପଞ୍ଚାଲି, ଭୋଗା ଆଣ୍ଡ ବିଷୟା। ପାଞ୍ଚାଳି, ଭୋଗା ଆଉ ବିଷୟା। ହଁ, ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏତେ ଭଲ ଥିଲା ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜବଂଶମାନେ ବି ଏହାକୁ ଅନୁକରଣ କଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଆଗରୁ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିଲେ, ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜାଣିବା। Which religion did the Mathura kings primarily patronize? ବୁଦ୍ଧିଜମ, ଜୈନିଜମ, ଶୈବିଜମ, ବୈଷ୍ଣବିଜମ, ନାରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁ।
ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବୈଷ୍ଣବିଜମ ମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଥିଲେ। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ପଡ଼ିଲା? କଳିଙ୍ଗର କେଉଁ ବଡ଼ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଗଲା? What cultural shift occurred during the Mathura era in Kalinga? Rise of Buddhism, patronage of Prakrit literature, decline of Buddhism and Jainism, emergence of Odia language. ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ବୁଦ୍ଧିଜମ୍ ଆଣ୍ଡ ଜୈନିଜମ୍। ବୌଦ୍ଧ ଆଉ ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ କମିନେଲା। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ଧାର୍ମିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନଥିଲା। ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଆଉ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ମାଠରମାନେ ନିଜକୁ ସମଗ୍ର ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ସ୍ରୋତ ସହିତ ଯୋଡୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଏହା ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପ ବି ଥିଲା। ନିଶ୍ଚୟ। ବୁଝିଲେ। ଏବେ ଅର୍ଥନୀତି କଥା। ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ବନ୍ଦର କ'ଣ ଥିଲା? Which major port in the Mathura territory was crucial for maritime trade with Southeast Asia? ତାମ୍ରଲିପ୍ତି, ଦନ୍ତାପୁର, ପୁରୀ, କୋଣାର୍କ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ବନ୍ଦର ଥିଲା ଦନ୍ତପୁର। ଦନ୍ତାପୁର। ହଁ, ଆଧୁନିକ ପାଲ୍ଲୁର। ଏହି ବନ୍ଦର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା, ଆଉ ଏହି ବାଣିଜ୍ୟ ହିଁ ମାଠର ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତିର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ମାଠାର ବଂଶର ଶେଷ ପ୍ରମୁଖ ଶାସକ କିଏ ଥିଲେ? Who was the last major ruler of the Mathura dynasty listed? ଶକ୍ତିବର୍ମନ, ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତିବର୍ମନ, ପ୍ରଭଞ୍ଜନବର୍ମନ, ଉମାବର୍ମନ। ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ତାଲିକା ଅନୁସାରେ ଶେଷ ପ୍ରମୁଖ ଶାସକ ଥିଲେ ପ୍ରଭଞ୍ଜନବର୍ମନ। ୱା, ଆଜିର ଆଲୋଚନା ସତରେ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଆମେ ଦେଖିଲେ କିପରି ଖାରବେଳଙ୍କ କଳିଙ୍ଗଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ହଁ, ଆଉ ଗୁପ୍ତମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ପରେ କିପରି ଏକ ରାଜନୈତିକ ଶୂନ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏବଂ ସେହି ଶୂନ୍ୟତାରୁ ମାଠରମାନଙ୍କ ଭଳି ଏକ ସୁସଂଗଠିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଶକ୍ତିର ଉଦୟ ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦିଗ ଦେଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ସେହି ଧାରାରେ ହିଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ନଳ, ମେଘ ଏବଂ ନାଗବଂଶ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନ ବୁଝିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇତିହାସର ଚିତ୍ର ଅଧୁରା ରହିଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ନଳବଂଶରୁ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାଙ୍କ ଉପରେ। Question 46. Who was the founder of the Nala dynasty around 400 AD? ଅର୍ଥାତ୍ 400 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବେଳକୁ ନଳବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ସଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସ୍କନ୍ଦବର୍ମନ, ବରାହରାଜା, ବୃଷଧ୍ୱଜା, ଭବଦତ୍ତବର୍ମନ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବୃଷଧ୍ୱଜା। ବୃଷଧ୍ୱଜା। ଆଜ୍ଞା, ବାୟୁପୁରାଣ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁରାଣରେ ବି ତାଙ୍କ ନାଁର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଏହି ବଂଶର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିବା ରାଜା ଭାବେ ଧରାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ତାମାନେ ଏହାର ଉତ୍ସ ଆମେ ପୁରାଣରୁ ପାଉଛେ। ଭଲ କଥା। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ସେମାନେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ? Question 47. The Nala dynasty established its kingdom in which region of ancient Odisha? ଏଇଟା ଏକ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅପସନ୍ସଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କଲିଙ୍ଗା, ତ୍ରିକଲିଙ୍ଗା, ଦକ୍ଷିଣ କୋଶଲା, ଉତ୍କଳ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତ୍ରିକଲିଙ୍ଗ। ତ୍ରିକଲିଙ୍ଗା। ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, କଳିଙ୍ଗ ସାଧାରଣତଃ ଆମ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବୁଝାଏ, କିନ୍ତୁ ତ୍ରିକଳିଙ୍ଗ ଥିଲା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ। ଯେମିତିକି ଆଜିର କୋରାପୁଟ ଆଉ କାଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଅଂଶ। ନଳମାନେ ସେଇଠାରେ ହିଁ ନିଜର ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତେବେ ତ୍ରିକଲିଙ୍ଗ ତ ଅଞ୍ଚଳ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ କେଉଁଠି ଥିଲା? Question 48. What was the capital of the Nala dynasty's kingdom? Options: ବେଲଖଣ୍ଡି, ପୁଷ୍କରୀ, ପର୍ବତା ଦ୍ୱାରକା, ନର୍ଲା। ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ପୁଷ୍କରୀ। ହଁ, ଐତିହାସିକମାନେ ଏହାକୁ ଆଜିର ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଉମରକୋଟ ପାଖାପାଖି ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତି। ସେଇଟା ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଶାସନର ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ବେଶ୍, ଏବେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ପରୀକ୍ଷାରେ ବାରମ୍ବାର ଆସେ, ଶେଷ ଶାସକଙ୍କ ବିଷୟରେ। Question 49. Which of the following was the last ruler of the Nala dynasty? Options: वृषध्वजा, वराहराजा, स्कंदवर्मन, अर्थापति राजा। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସ୍କନ୍ଦବର୍ମନ। ଆଜ୍ଞା, ସେ ଏହି ବଂଶର ଶେଷ ଜଣାଶୁଣା ଆଉ ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଭବଦତ୍ତବର୍ମନ, ଅର୍ଥାପତି ରାଜ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବାକାଟକମାନଙ୍କ ସହ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ। ବାକାଟକ? ସେମାନେ ତ ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସମୟର ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଶକ୍ତି, ତାମାନେ। ଏକଦମ।
ତାମାନେ ନଳମାନେ କେବଳ ଛୋଟ ରାଜବଂଶ ନଥିଲେ ବରଂ ବଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସହିତ ସିଧା ଟକ୍କର ଦେଉଥିଲେ। ସ୍କନ୍ଦବର୍ମନ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ହଜି ଯାଇଥିବା ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରି ପାଇଥିଲେ। ବାଃ, ଏଇଟା ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କହୁଥିଲେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ ଏକ ଛୋଟ ରାଜବଂଶ ବି ଥିଲା। ହଁ, ତାଙ୍କ ସମସାମୟିକ। ଠିକ୍ ଅଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 50. The Parvata Dwarkas dynasty appeared in which region of Odisha during the later 5th century AD? ମାନେ ପଞ୍ଚମ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଏହି ପର୍ବତ ଦ୍ୱାରକା ବଂଶ କେଉଁଠି ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ସ: କୋରାପୁଟ, କାଲାହାଣ୍ଡି, ବରଗଡ଼, ପୁଷ୍କରୀ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡି। ଆଃ, ହଁ, କଳାହାଣ୍ଡିର ବିଲଖଣ୍ଡି ନର୍ଲା ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯାହା ନଳ ରାଜ୍ୟର ପାଖାପାଖି ହିଁ ଥିଲା। ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ କ'ଣ ଥିଲା? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 51. What was the capital of the Parvata Dwarkas dynasty? Options: ପୁଷ୍କରୀ, ପର୍ବତା ଦ୍ୱାରକା, ବେଲଖଣ୍ଡି, ନାର୍ଲା। ଏହାର ଉତ୍ତର ତା ନାଁରେ ହିଁ ଲୁଚି ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ପର୍ବତା ଦ୍ୱାରକା, ପର୍ବତ ଦ୍ୱାରକ। ବେଶ୍। ଏହି ବଂଶର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଶାସକଙ୍କ ନାଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 52. Who were its important rulers of the Parvata Dwarkas dynasty? Options: Vrishadhwaja and Skandavarman, Nandaraja and Tushtikara, Varaharaja and Arthapathi Raja, Bhavadattavarman and Skandavarman। ଏ ବଂଶର ପ୍ରମୁଖ ଶାସକ ଥିଲେ ନନ୍ଦରାଜା ଆଣ୍ଡ ତୁଷ୍ଟିକର, ମାନେ ନନ୍ଦରାଜା ଓ ତୁଷ୍ଟିକର। ନନ୍ଦରାଜ। ଓ ତୁଷ୍ଟିକର? ହଁ, ଆମକୁ ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ତେରାସିଙ୍ଗା ତାମ୍ରପତ୍ରରୁ ମିଳେ। ବେଶୀ ଦିନ ଶାସନ କରି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁଣି ନଳ ବଂଶକୁ ଫେରିବା। ସେମାନଙ୍କର ଶାସନ କାଳରେ କୌଣସି ବିଶେଷ ଧାର୍ମିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା କି? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଥିଲା। Question 53. Which religious revival occurred during the rule of the Nala dynasty? Options: Shaivism, Buddhism, Vaishnavism, Jainism. ଏହା ଏକ ବହୁତ ହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବୈଷ୍ଣବିଜମ, ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ। ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ। ଆଜ୍ଞା, ନଳମାନଙ୍କର ଶାସନ କାଳରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ଏକ ପ୍ରକାର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଘଟିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ମୁଦ୍ରା ଆଉ ଅଭିଲେଖରୁ ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। ତେବେ ନଳମାନେ ତ୍ରିକଳିଙ୍ଗରେ ଏକ ବୈଷ୍ଣବ ରାଜ୍ୟର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ଯିବା, ଦକ୍ଷିଣ କୋଶଳ ଆଡ଼କୁ। ହଁ, ମେଘବଂଶ ଆଡ଼କୁ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 54. In which century AD did the Meghas establish their rule in the Kosala region? ମାନେ ମେଘମାନେ କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀରେ କୋଶଳରେ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ କଲେ? ଅପସନ୍ସ: 2nd century AD, 6th century AD, 4th century AD, 7th century AD। ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 6th century AD, ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀ। ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀ? ହଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଏମାନଙ୍କର ମୂଳ ବଂଶ ମହାମେଘବାହାନ, ସେମାନେ ଖାରବେଳଙ୍କ ସମୟରୁ ହିଁ କଳିଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ଏମାନେ ସେହି ବଂଶର ଏକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶାଖା। ସତରେ? ତାମାନେ ଏମାନେ ଖାରବେଳଙ୍କ ମହାମେଘବାହାନ ବଂଶର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ? ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ କଥା। ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ସେମାନେ ନିଜକୁ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ କରାଇଲେ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 55. By what popular name did the Mahameghavāhanas become known after establishing their empire in Kosala? Options: Satavahanas, Meghas, Samudragupta's allies, Puranic kings। ସେମାନେ ମେଘାସ ମାନେ ମେଘା ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲେ, କାରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଶତବାହନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାସ୍ତ ହେବା ପରେ ଏହି ବଂଶର ଏକ ଶାଖା ଦକ୍ଷିଣ କୋଶଳକୁ ଆସି ନୂଆ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କଲେ। Areas including parts of Odisha. Options: only Raipur and Bilaspur districts, South Kosala comprising Raipur, Bilaspur, Sambalpur, Sundargarh and Balangir। ହଁ, ସେଇଟା ହିଁ ଉତ୍ତର। ଓହୋ। ସେମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା। ଏଥିରେ ଆଜିର ଛତିଶଗଡ଼ର ରାୟପୁର, ବିଲାସପୁର ଆଉ ଆମ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅବିଭକ୍ତ ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସବୁ ଥିଲା। ବାଃ, ପୁରାଣରେ ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି କି? Question 57. According to the Puranas, how many Megha kings ruled South Kosala successively until Samudragupta's invasion? ହଁ, ଅଛି। Options: 5, 7, 9, 11। ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 9। ପୁରାଣ କହେ ଯେ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 9 ଜଣ ମେଘ ରାଜା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଏହା ଆମକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ଆସୁଛି। ଏହି ବଂଶର ଶେଷ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ?
Question 58. Who was the last ruler of the Meghas? Options: Shakti Megha, Samudra Megha, Mahendra Megha, Rajaraja. ଏହି ବଂଶର ଶେଷ ଜଣାଶୁଣା ରାଜା ଥିଲେ ମହେନ୍ଦ୍ର ମେଘ। ମହେନ୍ଦ୍ର ମେଘ। Mahendra Megha. ହଁ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଇତିହାସରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଅଛି କାରଣ ସେ ମହାନ ଗୁପ୍ତ ସମ୍ରାଟ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଲାହାବାଦ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଭିଲେଖରେ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ବାଃ, ତାମାନେ ଯେଉଁ କୋଶଳର ରାଜା ମହେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଥା ଆମେ ପଢ଼ୁ ସେ ଏହି ମେଘବଂଶର ଥିଲେ। ଏହା ତ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ସଂଯୋଗ। ନିଶ୍ଚୟ, ଏହା ଛୋଟ ରାଜବଂଶମାନଙ୍କୁ ଭାରତର ବୃହତ୍ତର ଇତିହାସ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛି। ଏକଦମ ଠିକ୍। ତେବେ ନଳ ଏବଂ ମେଘବଂଶ ପରେ ଆମ ଆଲୋଚନାର ଶେଷ ଭାଗ। ଏବେ ଆମେ ବିନ୍ଧ୍ୟାଟବୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବା, ଯେଉଁଠି ନାଗବଂଶର ଶାସନ ଥିଲା। ବିନ୍ଧ୍ୟାଟବୀ ମାନେ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ। ଏହା ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଆଉ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜବଂଶର କ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା। Question 59. Which two districts primarily comprise the Vindhyatavi region ruled by the Nagas in the 4th century AD? ଅର୍ଥାତ୍ ଚତୁର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନାଗମାନଙ୍କର ଶାସିତ ବିନ୍ଧ୍ୟାଟବୀ ଅଞ୍ଚଳ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଥିଲା? ଅପସନ୍ସ: କେଉଁଝର ଆଣ୍ଡ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର ଆଣ୍ଡ ଢେଙ୍କାନାଳ, ବାଲାସୋର ଆଣ୍ଡ ଭଦ୍ରକ, କଟକ ଆଣ୍ଡ ଯାଜପୁର। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କେଉଁଝର ଆଣ୍ଡ ଢେଙ୍କାନାଳ। କେନ୍ଦୁଝର ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଢେଙ୍କାନାଳ। ହଁ, ନାଗମାନେ ଏହି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆଜିର ଅନ୍ତିମ ଏବଂ ମୋ ମତରେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହା ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିଳାଲେଖ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ମୁଁ ଜାଣେ ଆପଣ କୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ କଥା କହୁଛନ୍ତି। Question 60. The Asanpat inscription mentions which Naga king of Vindhyatavi defeating the Devaputras? ଆସନପାଟ ଶିଳାଲେଖ ଅନୁସାରେ ବିନ୍ଧ୍ୟାଟବୀର କେଉଁ ନାଗରାଜା ଦେବପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ସ: ମହାରାଜା ଶ୍ରୀ ଦିଶାଭଞ୍ଜ, ଶତ୍ରୁଭଞ୍ଜ, ସ୍କନ୍ଦଭଞ୍ଜ, ଗଣପତି। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶତ୍ରୁଭଞ୍ଜ। ଶତ୍ରୁଭଞ୍ଜ, ଆଜ୍ଞା। କେନ୍ଦୁଝରର ଆସନପାଠରୁ ମିଳିଥିବା ଏହି ଶିଳାଲେଖଟି ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଏଥିରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ମହାରାଜା ଶତ୍ରୁଭଞ୍ଜ ଦେବପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଶହ ଶହ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଦେବପୁତ୍ର? ଏମାନେ କିଏ ଥିଲେ? ଏହାର କିଛି ବିଶେଷ ଅର୍ଥ ଅଛି କି? ଏଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କଥା। ଐତିହାସିକମାନେ ଏହି ଦେବପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଶକ୍ତିଶାଳୀ କୁଷାଣ ଓ ମୁରୁଣ୍ଡ ଶାସକ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି। ସତରେ? କୁଷାଣ? ହଁ, ଭାବନ୍ତୁ, ବିନ୍ଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲର ଜଣେ ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜା କୁଷାଣଙ୍କ ଭଳି ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସେନାକୁ ହରାଉଛନ୍ତି। ଏହା ସେ ସମୟରେ ନାଗମାନଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ସାମରିକ ଶକ୍ତିକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ତେବେ ଏସବୁ ଆଲୋଚନାରୁ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ, ନଳ, ମେଘ ଏବଂ ନାଗବଂଶ କେବଳ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କିଛି ନାଁ ନୁହେଁ। ଜମ୍ମା ନୁହେଁ। ଏମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସକୁ ଗଢ଼ିଥିବା ପ୍ରକୃତ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ। ଏକଦମ। ଆଉ ଆକର୍ଷଣୀୟ କଥା ହେଉଛି କିପରି ଏହି ଛୋଟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଗୁପ୍ତ, ବାକାଟକ, କୁଷାଣ ଭଳି ବଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ନିଜର ପରିଚୟ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ। ହଁ, ନଳମାନେ ଧର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଆଉ ନାଗମାନେ ବୈଦେଶିକ ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରି ନିଜ ମାଟିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ। ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ସୀମା ଭିତରେ ଆହୁରି କେତେ ଏମିତି ଅଜଣା ରାଜବଂଶର କାହାଣୀ ଲୁଚି ରହିଥାଇପାରେ, ଯାହା ଆବିଷ୍କାର ହେବାକୁ ବୋଧହୁଏ ଏବେ ବି ବାକି ଅଛି। Question 61. Who were the Devaputras defeated by Naga king Shatrubhanja as per the Asanpat inscription? ଅର୍ଥାତ୍ ଆସାନପାଟ ଶିଳାଲେଖ ଅନୁସାରେ ରାଜା ଶତ୍ରୁଭଞ୍ଜ ଯେଉଁ ଦେବପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ ସେମାନେ କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ସଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଗୁପ୍ତାଜ ଆଣ୍ଡ ୱକାତାକାଜ, କୁଶାଣାଜ ଆଣ୍ଡ ମୁରୁଣ୍ଡାଜ, ସାତାବାହାନାଜ ଆଣ୍ଡ ପଲ୍ଲବାଜ, ମୋରିୟାଜ ଆଣ୍ଡ ସୁଙ୍ଗା। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କୁଶାଣାସ ଆଣ୍ଡ ମୁରୁଣ୍ଡାସ। ଏଠି ଦେବପୁତ୍ର ଶବ୍ଦଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ଉପାଧି କୁଶାଣ ରାଜାମାନେ ନେଉଥିଲେ। ଆଉ ଆସନପାଟ ଶିଳାଲେଖ ସ୍ପଷ୍ଟ କହୁଛି ଯେ ଶତ୍ରୁଭଞ୍ଜ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜା କୁଶାଣମାନଙ୍କୁ ହରାଇବା ଏହା ତ ବଡ଼ କଥା ଥିଲା ନା? ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଭାବନ୍ତୁ, କୁଶାଣମାନେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ହଁ, ଚତୁର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ସେମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବିନ୍ଧ୍ୟାଟବୀ ଭଳି ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବିରାଟ ସଫଳତା। ଠିକ୍, ମାନେ ଏହା ଏକ ଶକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଂକେତ ଥିଲା। ଆପଣ ଆସନପାଟ ଶିଳାଲେଖ କଥା କହିଲେ।
ଏହା ଛଡାও ଆଉ କିଛି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ନାଗବଂଶ ବିଷୟରେ? Question 62. Which inscription near Sitabhinji reveals details about Maharaja Shri Disi Bhanja of the Vindhyatavi Nagas? ମାନେ ସୀତାଭିଞ୍ଜି ପାଖରେ ଥିବା କେଉଁ ଶିଳାଲେଖରୁ ରାଜା ଦିଶଭଞ୍ଜଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼େ? ଅପସନ୍ସ: ଆସନପଟି ଇନସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍, ସୀତାଭିଞ୍ଜି କେଭ୍ ଇନସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍, ଉଦୟଗିରି ଇନସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍, ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଇନସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସୀତାଭିଞ୍ଜି କେଭ୍ ଇନସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍। ଏହି ଶିଳାଲେଖରୁ ଆମକୁ ଆଉ ଜଣେ ନାଗବଂଶୀ ରଜା ଦିଶଭଞ୍ଜଙ୍କ ନାଁ ମିଳେ। ଆଉ ଗୋଟେ ମଜା କଥା ହେଲା, ଆସନପାଟା ଆଉ ସୀତାଭିଞ୍ଜି ଦୁଇଟିଯାକ ଜାଗା ଆଜିର କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ। ଓହୋ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦୁଝର ଢେଙ୍କାନାଳର ସେଇ ପାହାଡ଼ୀ ଅଞ୍ଚଳର ଥିଲା? ଏକଦମ, ସେମାନେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଶାସକ ନଥିଲେ। ଠିକ୍। ତେବେ ଏହି ଦୁଇଟି ଶିଳାଲେଖକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ସମୟକାଳ ଜାଣିପାରିବା। Question 63. During which century AD did the Nagas rule over the Vindhyatavi region in Odisha? କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନାଗବଂଶୀମାନେ ବିନ୍ଧ୍ୟାଟାବି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ? ଅପସନ୍ସ: 3rd century, 4th century, 5th century, 6th century। ହଁ, ଐତିହାସିକମାନେ ଏହି ଶିଳାଲେଖଗୁଡ଼ିକର ଲିପି ଆଉ ଭାଷାକୁ ଦେଖି ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା 4th ସେଞ୍ଚୁରୀ ବା ଚତୁର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀର କଥା। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର 4th ସେଞ୍ଚୁରୀ। ଆଉ ମନେ ରଖିବା କଥା, ଏହି ସମୟରେ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଉପରକୁ ଉଠୁଥିଲା। ବାଃ, ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାଗବଂଶୀମାନେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାନେ ଦକ୍ଷିଣ କୋଶଲରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବଂଶର ଉଦୟ ହେଉଥିଲା। ସେମାନେ ଥିଲେ ସର୍ବପୁରୀୟ। ଚାଲନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। Question 64. Who was the founder of the Sarvapuriya dynasty that ruled South Kosala around the 5th century AD? ପଞ୍ଚମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋଶଳରେ ରାଜୁତି କରୁଥିବା ସର୍ବପୁରୀୟ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ଅପସନ୍ସ: ମହାରାଜା ନରେନ୍ଦ୍ର, ସର୍ଭରାଜ, ଜୟରାଜା, ସୁରଦେବରାଜା ତୃତୀୟ। ଏହି ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ ସର୍ଭରାଜା ବା ସର୍ଭରାଜ। ତାଙ୍କ ନାଁରୁ ହିଁ ବଂଶର ନାଁ ଆସିଛି। ସେ ପ୍ରାୟ 500 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବେଳକୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ରାଜବଂଶ। ଆଉ ତାଙ୍କ ରାଜଧାନୀର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? Question 65. What was the capital of the Sarvapuriya dynasty? Options: South Kosala, Sharvapura, Bargad, Similipal। ଏହାର ଉତ୍ତର ବି ସେହି ନାଁ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ଶର୍ଭପୁରା ବା ଶର୍ଭପୁରା। ରାଜା ନିଜ ନାଁରେ ସହର ବସାଇବା ଏହା ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା। ବୁଝିଲି। ତବେ ସର୍ବରାଜ ତ ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଲେ, ତାଙ୍କ ପରେ କିଏ ଆସିଲେ? Question 66. Who succeeded Sarvaradha as ruler of the Sarvapuriya dynasty? ସର୍ବରାଜଙ୍କ ପରେ ଶାସକ କିଏ ହେଲେ? ଅପସନ୍ସ: ଜୟରାଜା, ବ୍ୟାଘ୍ରରାଜା, ମହାରାଜା ନରେନ୍ଦ୍ର, ସୁରଦେବରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ। ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମହାରାଜା ନରେନ୍ଦ୍ର ରାଜା ହୋଇଥିଲେ। ଠିକ୍। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କରି ଉପରେ। Question 67. Which Sarvapuriya ruler reigned approximately from 525 to 555 AD and was famous for his territorial arrangements? ମାନେ 525-555 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଭିତରେ କେଉଁ ରାଜା ଥିଲେ ଯେ ନିଜର ଆଞ୍ଚଳିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ? ଅପସନ୍ସ: ସର୍ଭରାଜା, ଜୟରାଜା, ମହାରାଜା ନରେନ୍ଦ୍ର, ଦୁର୍ଗା ରାଜା। ହଁ, ଦୁଇଟିଯାକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମହାରାଜା ନରେନ୍ଦ୍ର। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସେ କେବଳ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନଥିଲେ, ଜଣେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଶାସକ ବି ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସେଇ ଟେରିଟୋରିଆଲ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟସ୍ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସୁସଂଗଠିତ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଆମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବଂଶର ଶେଷ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? Question 68. Who was the last ruler of the Sarvapuriya dynasty? Options: Surdevaraja I, Vyaghra Surdevaraja II, Jayaraja। ଏହି ବଂଶର ଶେଷ ଶାସକ ଭାବରେ ସୁରଦେବରାଜା ଟୁଙ୍କୁ ଧରାଯାଏ। ତାଙ୍କ ପରେ ଏହି ବଂଶର ପତନ ଘଟିଲା। ବହୁତ ଭଲ। ତେବେ ଏବେ ଏକ କ୍ରମାନୁସାରେ ସଜାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ରିଭିଜନ୍ ହୋଇଯିବ। Question 69. Arrange the following Sarvapuriya rulers in chronological order. Options: Sarvaraja, Maharaja Narendra, Surdevaraja II, Maharaja Narendra, Sarvaraja Jayaraja, Surdevaraja II, Vyaghra Durgaraja, Jayaraja Surdevaraja I, Sarvaraja। ଏଇଟା ତ ଆମ ଆଲୋଚନା ପରେ ବହୁତ ସହଜ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସର୍ଭରାଜା, ତାପରେ ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷ ପୁତ୍ର ମହାରାଜା ନରେନ୍ଦ୍ର, ଆଉ ଶେଷରେ ସୁରଦେବରାଜା II।
ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ବିକଳ୍ପଟି ହିଁ ଠିକ୍। ବାଃ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ସର୍ବପୁରୀୟଙ୍କ କଥା ସରିଲା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିବା। ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ପରେ ତୋଷାଳୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଗ୍ରହ ଓ ମୁଦ୍ଗଳ ନାମକ ଦୁଇଟି ଶକ୍ତି ଉଭା ହେଲେ। ପ୍ରଥମେ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। Question 70. In which century AD did the Vigrahas come to power? ବିଗ୍ରହମାନେ କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ? Options: 4th, 5th, 6th, early 7th century. ବିଗ୍ରହମାନେ 6th ସେଞ୍ଚୁରୀ AD ମାନେ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏହା ସେହି ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର କେନ୍ଦ୍ର କେଉଁଠି ଥିଲା? Question 71. What was the primary center of political activities for the Vigrahas? Options: North Tosali, South Tosali, Balasore only, Puri district. ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା ସାଉଥ୍ ତୋଷାଲି ବା ଦକ୍ଷିଣ ତୋଷାଳୀ। ଆଚ୍ଛା, ଦକ୍ଷିଣ ତୋଷାଳୀ। ଆଉ ଏ ତୋଷାଳୀ କହିଲେ ଆଜିର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବୁଝାଏ? Question 72. Which districts were included in Tosali during the time of the Vigrahas? Options: Baleshwar, Katak and Puri, Bargarh and Sambalpur, Mayurbhanj and Kyonjhar, Ganjam and Koraput. ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ ଆଉ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା। ସେତେବେଳର ତୋଷାଳୀମାନେ ଆଜିର ଅବିଭକ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ ଆଉ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା। ବିଗ୍ରହମାନେ ଏହାର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଦକ୍ଷିଣରେ ବିଗ୍ରହମାନେ ଥିଲେ, ତାହେଲେ ଉତ୍ତରରେ କିଏ ଥିଲେ? ନିଶ୍ଚୟ ସଂଘର୍ଷ ଲାଗିଥିବ। Question 73. Who was the powerful ruler of the Vigraha dynasty that fought with Mudgala king Shambhuyasha? କେଉଁ ବିଗ୍ରହ ରାଜା ମୁଦ୍ଗଲ ରାଜା ଶମ୍ଭୁୟଶଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ? Options: ଲୋକା ବିଗ୍ରହ, ପୃଥ୍ୱୀ ମହାରାଜ, ପୃଥ୍ୱୀ ବିଗ୍ରହ, ଦୁର୍ଜୟ କିଙ୍ଗ। ସେ ଥିଲେ ପୃଥ୍ୱୀ ବିଗ୍ରହ ବା ପୃଥ୍ୱୀ ବିଗ୍ରହ। ସେ ବିଗ୍ରହ ବଂଶର ଜଣେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା ଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ଲାଗି ରହିଥିଲା ଉତ୍ତର ତୋଷାଳୀର ମୁଦ୍ଗଡ଼ ରାଜା ଶମ୍ଭୁୟଶଙ୍କ ସହିତ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସଂଘର୍ଷର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେଲା? କିଏ ଜିତିଲା? Question 74. Which Vigraha king defeated the Mudgal king Shambhuyasa? Options: Prithvi Vigraha, Loka Vigraha, Prithvi Maharaja, Shambhuyasa himself. ଏଠି ଡେଟେ ମଜାଦାର କଥା ଅଛି। ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପୃଥିବୀ ବିଗ୍ରହ, କିନ୍ତୁ ଶମ୍ଭୁଯଶଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ଲୋକ ବିଗ୍ରହ ବା ଲୋକ ବିଗ୍ରହ। ବା, ମାନେ ଏହା ଗୋଟେ ପିଢ଼ିରୁ ଆର୍କ ପିଢ଼ି ଯାଏଁ ଚାଲିଥିବା ଶତ୍ରୁତା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ହଁ, କିଛି ସେମିତି ହିଁ ଲାଗୁଛି। ଭଲ। ତେବେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ମୁଦ୍ଗଲମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। Question 75. Over which region did the Mudgalas primarily rule? ମୁଦ୍ଗଲମାନେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ? Options: South Tosali, North Tosali, Undivided Balasore, Bargarh district. ଏଇଟା ତ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଯଦି ବିଗ୍ରହମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ତୋଷାଳୀରେ ଥିଲେ, ତେବେ ମୁଦ୍ଗଲମାନେ ନର୍ଥ ତୋଷାଳୀ ବା ଉତ୍ତର ତୋଷାଳୀରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଠିକ୍। ଆଉ ଏହି ମୁଦ୍ଗଲ ରାଜା ଶମ୍ଭୁଯଶଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କେଉଁଠୁ ତଥ୍ୟ ମିଳେ? Question 76. Which copper plate grants are associated with Mudgala king Shambhuyasa? Options: Balasore and Kotak charters, Irbang, Soro and Patiakela charters, Similipal and Debrigad grants, Vigraha and Durjaya plates. ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ତାମ୍ରପତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼େ: ଏର୍ବାଙ୍ଗ, ସୋରୋ ଆଣ୍ଡ ପଟିଆକେଲା ଚାର୍ଟର୍ସ। ଏହି ତାମ୍ରପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସେ ସମୟର ଇତିହାସ ପାଇଁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଉପାଦାନ। ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ମୁଦ୍ଗଲମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା? ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉତ୍ତର ତୋଷାଳୀରୁ କିଏ ହଟେଇଲା? Question 77. By whom were the Mudgalas removed from North Tosali? Options: Vigraha's king Lokavigraha, Prithvi Vigraha, Durjaya king Prithvi Maharaja, Shambhuyasa successor. ଏଠି କାହାଣୀରେ ଆଉ ଏକ ମୋଡ଼ ଆସୁଛି। ଯେମିତି ଦୁଇ ବିଲେଇଙ୍କ ଲଢ଼େଇରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଫାଇଦା ନିଏ, ସେମିତି ବିଗ୍ରହ ଆଉ ମୁଦ୍ଗଲଙ୍କ ଲଢ଼େଇର ଫାଇଦା ନେଲେ ଆଉ ଜଣେ। ସେ ଥିଲେ ଦୁର୍ଜୟ ବଂଶର ରାଜା। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦୁର୍ଜୟ କିଙ୍ଗ ପୃଥ୍ୱୀ ମହାରାଜା। ସେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ମୁଦ୍ଗଲମାନଙ୍କୁ ହଟାଇ ଉତ୍ତର ତୋଷାଳୀ ଦଖଲ କରିନେଲେ। ବାଃ, ଏହା ତ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଜଟିଳ ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ମଣ୍ଡଳ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା।
ଏଗୁଡ଼ିକ ତୋଷାଳୀ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ କୋଶଳ ମଝିରେ ଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। Question 78. Between which centuries AD did the semi-independent Mandala states emerge? ମାନେ ଏହି ଅର୍ଦ୍ଧ-ସ୍ୱାଧୀନ ମଣ୍ଡଳ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ଥାନ କେବେ ହୋଇଥିଲା? Options 5 and 7, 7 and 9, 9 and 11, 11 and 13. ଏହି ମଣ୍ଡଳ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଉଦୟ 7th and 9th ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ଏମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନ ନଥିଲେ, ବୁଝିଲେ, ବରଂ କୌଣସି ବଡ଼ ରାଜାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସାମନ୍ତ ରାଜା ଭଳି ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ସାମନ୍ତ ରାଜା। ତେବେ ସେମାନେ କି ପ୍ରକାର ଉପାଧି ଧାରଣ କରୁଥିଲେ? Question 79. What titles did the rulers of the Mandala states typically assume? Options: Maharaja and Yuvaraja, Ranaka and Samadhigata Panch Mahasabda, Raja and Maharajadhiraja, Samanta and Mandalika. ହଁ, ସେମାନଙ୍କ ଉପାଧି ବହୁତ ରୋଚକ ଥିଲା। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରଣାକା ଆଣ୍ଡ ସମାଧିଗତ ପଞ୍ଚମହାଶବ୍ଦ। ରଣକ ତ ଏକ ସାମନ୍ତବାଦୀ ଉପାଧି, କିନ୍ତୁ ସମାଧିଗତ ପଞ୍ଚମହାଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯିଏ 5ଟି ମହାନ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବଜାଇବାର ଅଧିକାର ପାଇଛନ୍ତି। ବାଃ, ଏହା ତ ଏକ ପ୍ରକାରର ସମ୍ମାନ ବା ଲାଇସେନ୍ସ ଭଳି ଥିଲା। ଏକଦମ। ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ସାମରିକ ସ୍ଥିତିର ପ୍ରତୀକ ଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ରାଜା ଦେଉଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା କ'ଣ ଥିଲା? Question 80. What was the primary role of Mandala states rulers during times of war and external invasion? Options: independent conquests, serving their sovereign kings, forming alliances against central authority, collecting tribute from neighboring kingdoms. ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା serving their sovereign kings, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ସାର୍ବଭୌମ ରାଜାଙ୍କୁ ସେବା କରିବା। ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ନେଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଥିଲେ। ବୁଝିଲି। ତେବେ ଏହିଭଳି କିଛି ପ୍ରମୁଖ ମଣ୍ଡଳ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯେପରିକି କୋଙ୍ଗୋ ଦମଣ୍ଡଳ। Question 81. Which dynasty ruled over Kongod Mandala among the famous Mandala states? Options: Gangas, Bhanjas, Vigrahas, Sulki. ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିଗ୍ରହାଜ। ଏହା ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବିଗ୍ରହମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ତୋଷାଳୀର ମୁଖ୍ୟ ଶାସକ ଥିଲେ, ସେମାନେ କୋଙ୍ଗୋଦ ମଣ୍ଡଳରେ ମଧ୍ୟ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ବାଃ, ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଯୋଗ। ଏହା ଏକ ମିଳାକ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡଳ ରାଜ୍ୟ ଓ ସେମାନଙ୍କ ରାଜବଂଶକୁ ନେଇ। Question 82. Match the following Mandala states with their ruling dynasties correctly. A. Swetaka Mandala 1. Bhanjas B. Khinjali Mandala 2. Gangas C. Kodalaka Mandala 3. Sulki D. Banai Mandala 4. Mayuras. ଚଲନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ମେଳ କରିବା। ଶ୍ୱେତକ ମଣ୍ଡଳରେ ଥିଲେ ଗଙ୍ଗ ବଂଶ, ତେଣୁ A2। ଖିଞ୍ଜଳି ମଣ୍ଡଳରେ ଥିଲେ ଭଞ୍ଜ ବଂଶ, ତେଣୁ B1। କୋଦାଳକ ମଣ୍ଡଳରେ ଥିଲେ ଶୁଳ୍କୀ ବଂଶ, ତେଣୁ C3। ଆଉ ବଣାଇ ମଣ୍ଡଳରେ ଥିଲେ ମୟୂର ବଂଶ, ତେଣୁ D4। ତେଣୁ ସଠିକ୍ କ୍ରମ ହେଲା A2, B1, C3, D4। ବାଃ, ଆଜି ଆମେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ମାନେ ଚତୁର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀ ଯାଏଁ ଏକ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା କଲେ। ଆମେ କେବଳ ଉତ୍ତର ପାଇଲେନି, ବରଂ ସେହି ସମୟର ରାଜନୀତିକୁ ବି ବୁଝିଲେ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ନିଶ୍ଚୟ। ତେବେ ଆଜି ଆମ ଫୋକସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ରାଜବଂଶ, ଶଳୋଦ୍ଭବ ଏବଂ ଭୌମକର। ହଁ, ଆଉ ଏ ଦୁଇଟି ରାଜବଂଶକୁ ବୁଝିବା ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗର ଇତିହାସ, ସଂସ୍କୃତି, ଏପରିକି ସମାଜକୁ ବି ବୁଝିବା। ଠିକ୍ କହିଲେ। ତେବେ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଷୋଳୋଦ୍ଭବ ରାଜବଂଶରୁ ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ। Question 83. Who was the founder ruler of the Shailoద్ଭବା dynasty, reigning from 553 to 575 AD? ମାନେ ଶୈଲୋଦ୍ଭବ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ସଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମାଧବ ରାଜା 1, ଆୟସଭୀତା, ରଣଭୀତା ଓ ମଧ୍ୟମ ରାଜା 2। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରଣଭୀତା। ରଣଭୀତା ହିଁ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀର ମଝାମଝି ସମୟରେ ଏହି ରାଜବଂଶର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ରଣଭୀତା। ତେବେ ସେମାନେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ? ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। Question 84. The Shailoద్ଭବା dynasty ruled over which geographical region
ଇନକ୍ଲୁଡିଂ କୋଷ୍ଟଲ ଓଡ଼ିଶା। ମାନେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ଅପସନ୍ସ କଲିଙ୍ଗା ମଣ୍ଡଲା, କଙ୍ଗଡ଼ା ମଣ୍ଡଲା, ଦକ୍ଷିଣ କୋସଲା, ଉତ୍କଳ ମଣ୍ଡଲା। ସେମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା କଙ୍ଗୋଡା ମଣ୍ଡଳା। ଏଇଟା ମାନେ ଆଜିର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଂଶ, ମହାନଦୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଞ୍ଜାମର ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଓହୋ, ତେବେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା। ବୁଝିଲି। ତେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ରଣବୀତଙ୍କ ପରେ କିଏ ଆସିଲେ? Question 85. Which Sailodbhava ruler succeeded Ranabhit and reigned from 575 to 600 AD? Options ହେଲା ଧର୍ମରାଜା 2, ମାଧବରାଜା, ମଧ୍ୟମରାଜା 3, ଆୟାସୋଭିତା। ରଣଭୀତଙ୍କ ପରେ ସିଂହାସନକୁ ଆସିଲେ ମାଧବରାଜା। ସେ ଏହି ବଂଶର ଜଣେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କିନ୍ତୁ ଏହି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାସକ ଥିଲେ। ଠିକ୍। ତାଙ୍କ ପରେ କ୍ରମଟା ଜାଣିବା ଦରକାର। Question 86. Who among the following reigned as a Sailodbhava ruler from 600 to 615 AD? ମାନେ 600 ରୁ 615 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ଅପସନ୍ସ ହେଲା ମାଧବରାଜା, ରଣଭୀତ, ଆୟାସୋଭିତା, ମଧ୍ୟମରାଜା 2। ସେ ଥିଲେ ଆୟୋଶୋଭିତା। ତାଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା। ଏବେ ଆମେ ସମୟରେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା, ପ୍ରାୟ 700 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପାଖାପାଖି। ହଁ। Question 78. Which Sailodbhava ruler reigned from 695 to 725 AD? Options Ayosubhita, Madhavraja, Dharmaraja ଦ୍ୱିତୀୟ, ମଧ୍ୟମରାଜା 1। ସେହି ସମୟରେ ଶାସକ ଥିଲେ ଧର୍ମରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ସବୁ ରାଜବଂଶର ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ଥାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଶେଷ ବି ଥାଏ। ଏକଦମ। ତେବେ ଶୈଲୋଦ୍ଭବ ବଂଶର ଶେଷ ଶାସକ କିଏ ଥିଲେ? Question 88. Identify the last ruler of the Sailodbhava dynasty before it was overtaken by the Bhaumakara kings. Options Madhavraja 2, Madhyamaraja 3, Dharmaraja 2, Madhyamaraja 1। ଏହି ବଂଶର ଅନ୍ତିମ ଶାସକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟମରାଜା 3। ତାଙ୍କ ସମୟ ବେଳକୁ ମାନେ ଶୈଲୋଦ୍ଭବ ଶକ୍ତି ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଭୌମକରମାନେ ଉଭା ହେଲେ। ହଁ, ଏକଦମ। ଇତିହାସରେ ଏମିତି ହିଁ ହୁଏ, ଗୋଟେ ଶକ୍ତିର ପତନ ଆଉ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରେ। ଏହା ତ ରାଜନୀତି କଥା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅବଦାନ ବୋଧେ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। Question 89. The Parashumeswara Shiva temple at Bhubaneswar, built in 7th century, reflects the religious patronage of which dynasty? Bhubaneswarର ପରଶୁରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। Options Bhaumakara dynasty, Sailodbhava dynasty, Eastern Ganga dynasty, Somavamshi dynasty। ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାଇଲୋଦଭବ ଡାଇନାଷ୍ଟି। ପରଶୁରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଓଡ଼ିଶା ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପତ୍ୟର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଉଦାହରଣ। ଶୈଲୋଦ୍ଭବମାନେ ଶୈବ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଥିଲେ ଆଉ ଏହି ମନ୍ଦିର ତାଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ କଳାପ୍ରେମର ପ୍ରମାଣ ଦିଏ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତେବେ ଶୈଲୋଦ୍ଭବଙ୍କ ପରେ ଆସିଲେ ଭୌମକର। ଏଇଠାରୁ କଥାଟା ଆହୁରି ମଜାଦାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହଁ, କାରଣ ଭୌମକର ଇତିହାସରେ ବିଶେଷ କରି ମହିଳା ଶାସକମାନଙ୍କର ଏକ ଲମ୍ବା ପରମ୍ପରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚଲନ୍ତୁ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। Question 90. Which dynasty established its rule over the coastal belt of Odisha in the first half of the 8th century AD? ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଏ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ କଲେ? Options ଭାଉମକରା ଡାଇନେଷ୍ଟି, ସୋମାବଂଶୀ ଡାଇନେଷ୍ଟି, ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଗଙ୍ଗା ଡାଇନେଷ୍ଟି, ମାଥାରା ଡାଇନେଷ୍ଟି। ଏହାର ଉତ୍ତର ସ୍ପଷ୍ଟ, ଭାଉମକରା ଡାଇନେଷ୍ଟି। ସେମାନେ ହିଁ ଶୈଳୋଦ୍ଭବଙ୍କ ପରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ତାଙ୍କ ରାଜଧାନୀ କୋଉଠି ଥିଲା? Question 91. Where was the capital of the Bhaumakara dynasty located? Options near modern Bhubaneswar, near modern Jajpur, near modern Puri, or near modern Konark? ସେମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ନିୟର ମଡର୍ଣ୍ଣ ଯାଜପୁର, ଆଧୁନିକ ଯାଜପୁର ପାଖରେ। ସେତେବେଳେ ତାର ନାଁ ଥିଲା ଗୁହଦେମପାଟକ। ଗୁହଦେବପାଟକ। ବଢ଼ିଆ। ଏବେ କିଛି ପ୍ରମୁଖ ଶାସକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ହଁ। Question 93. Which ruler of the Bhaumakara dynasty reigned from 736 to 783 AD? Options Shubhakaradeva 1, Shivakaradeva 1, Shantikara 1, Shubhakaradeva 5। ଏହି ସମୟରେ ଶାସକ ଥିଲେ ଶିବାକରଦେବ ପ୍ରଥମ।
ସେ ଏ ରାଜବଂଶର ଜଣେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶାସକ ଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ସେଇ ବିନ୍ଦୁକୁ ଆସିବା ଯୋଉଠି ଇତିହାସ ଗୋଟେ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଲା। ମାନେ ମହିଳା ଶାସକଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ହଁ। Question 94. Who was the last known male ruler of the Bhaumakara dynasty? ଭୌମକର ବଂଶର ଶେଷ ପୁରୁଷ ଶାସକ କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ସ ଶିବାକର ଦେବ 2, ଶାନ୍ତିକର ଦେବ 1, ଶୁଭାକର ଦେବ 5, କ୍ଷେମଙ୍କର ଦେବ। ସେ ଥିଲେ ଶୁଭାକର ଦେବ ପଞ୍ଚମ, ଶୁଭକର ଦେବ ପଞ୍ଚମ। ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ତାଙ୍କ ପରେ ହିଁ ମହିଳା ଶାସକଙ୍କର ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାଙ୍କ ପରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ 4 ଜଣ ରାଣୀ ଶାସନ କରିଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ପଢ଼ିଛି। ଏକଦମ ଠିକ୍, 4 ଜଣ। ସେ ସମୟରେ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବଡ଼ କଥା। ତେବେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଶାସକ କିଏ ଥିଲେ? Question 95. Who was the first female ruler of the Bhaumakara dynasty? Options: ଗୌରୀ ମହାଦେବୀ, ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ ପ୍ରଥମ, ଦଣ୍ଡୀ ମହାଦେବୀ ଆଉ ବକୁଲ ମହାଦେବୀ। ସେ ଐତିହାସିକ ମହିଳା ଥିଲେ ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ 3। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ପୁରୁଷ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନଥିଲେ, ସେ ନିଜେ ଶାସନଭାର ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସଫଳ ଶାସନ ବୋଧେ ବାକିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଦେଲା। ନିଶ୍ଚୟ। ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ସେହି ସମୟର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁତ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଥିଲା। ଠିକ୍। ଆଉ ଏହି ରାଣୀମାନେ ବି ସ୍ଥାପତ୍ୟରେ ନିଜର ଛାପ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ହଁ। Question 96. Which Bhaumakara queen built the Gauri temple at Bhubaneswar? କେଉଁ ରାଣୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୌରୀ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ସ ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ 2, ଦାଣ୍ଡି ମହାଦେବୀ, ଗୌରୀ ମହାଦେବୀ, ଧର୍ମ ମହାଦେବୀ। ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଗୌରୀ ମହାଦେବୀ। ସେ କେବଳ ଜଣେ ରାଣୀ ନଥିଲେ, ବରଂ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଶାସକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଜଣେ ରାଣୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯାହାଙ୍କର ପାରିବାରିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଅଲଗା ଥିଲା। ହଁ, ଭଞ୍ଜ ପରିବାରରୁ। ଏକଦମ। Question 98. Which female ruler of the Bhaumakara dynasty belonged to the Bhanja family? Options: Gauri Mahadevi, Dandi Mahadevi, Vakula Mahadevi, Tribhuvanam Mahadevi 1. ସେ ଥିଲେ ବକୁଲା ମହାଦେବୀ। ସେ ଭଞ୍ଜ ରାଜକୁମାରୀ ଥିଲେ। ଏଥିରୁ ସେ ସମୟର ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ବିବାହ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଥିବା ମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼େ। ବହୁତ ମଜେଦାର। ତେବେ ଏହି ମହାନ ରାଜବଂଶର ଶେଷ ଶାସକ କିଏ ଥିଲେ? Question 99. Who was the last known ruler of the Bhaumakara dynasty? Options: Shubhakara Deva 5, Vakula Mahadevi, Dharma Mahadevi, Shantikara Deva 3. ଏହି ବଂଶର ଶେଷ ଜଣାଶୁଣା ଶାସକ ଥିଲେ ଧର୍ମ ମହାଦେବୀ। ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଭଞ୍ଜ ରାଜକୁମାରୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ଭୌମକାରା ରାଜବଂଶର ପତନ ଘଟିଲା। ହଁ, ଆଉ ସୋମବଂଶୀମାନେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଟିକେ ଅର୍ଥନୀତି ଆଡ଼କୁ ଆସିବା। Question 100. What was the most important industry during the Bhaumakara period? ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିଳ୍ପ କ'ଣ ଥିଲା? Options: ship building, manufacturing of cloth, iron smelting, jewelry making. ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଅଫ୍ କ୍ଲଥ୍, ବସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ। ଓଡ଼ିଶାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ରର ଚାହିଦା ସେତେବେଳେ ବି ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଥିଲା। ତେବେ ତ ବାଣିଜ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିଥିବ। ନିଶ୍ଚୟ। Question 101. With which regions did Odisha have commercial relations during the Bhaumakara period? କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା? Options: Rome and Egypt, Ceylon, China and Southeast Asia, Persia and Arabia, Central Asia and Tibet. ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସିଲନ୍, ଚାଇନା ଆଣ୍ଡ ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଥରେ, ତାମ୍ରଲିପ୍ତି ପରି ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକ ସେତେବେଳେ କେତେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଥିବେ। ହଁ, କଳ୍ପନା କରି ହେଉଛି। ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକରେ ଏଠାରୁ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଚୀନ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଯାଉଥିବେ। ଏକଦମ। ଏହି ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟ ହିଁ ତାଙ୍କର ସମୃଦ୍ଧିର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା। ବଢ଼ିଆ। ଏବେ ଟିକେ ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ହଁ। Question 103. Which social system did the Bhaumakara rulers try to enforce? ସେମାନେ କେଉଁ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ? Options: caste system, ବର୍ଣ୍ଣଶ୍ରମ ଧର୍ମ, tribal divisions, guild-based society. ସେମାନେ ବର୍ଣ୍ଣଶ୍ରମ ଧର୍ମ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ମାନେ ସମାଜକୁ 4ଟି ବର୍ଣ୍ଣରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା: ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ ଓ ଶୂଦ୍ର। ଠିକ୍। ଶାସନକୁ ବୈଧତା ଦେବା ପାଇଁ ବୋଧେ। ହଁ, ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାର ନିୟମକୁ ନେଇ। ହଁ, ଯାହା ବହୁତ ମଜାଦାର।
Question 104. What law of succession did the Bhaumakara generally follow, with exceptions for queens? Options: elective monarchy, primogeniture, matrilineal inheritance, tantric succession. ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରାଇମୋଜେନେଚର ନିୟମ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ମାନେ ରାଜାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ହିଁ ରାଜା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଦେଖିଲେ ଯେ ରାଣୀମାନେ ବି ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଏକଦମ ସେଇଟା ହିଁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ଦାବି କରୁଥିଲା, ଏହି ନିୟମ କଠୋର ନଥିଲା। ଏହା ହିଁ ଭୌମକର ରାଜବଂଶର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ପ୍ରଶ୍ନ 105. The question is, who was the founder of the Somavamsi dynasty, also known as the Panduvamsis, that ruled Odisha from the mid-9th century AD? ମାନେ ସିଧା କଥା, ସୋମବଂଶୀ ବା ପାଣ୍ଡୁବଂଶୀ ରାଜବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ? Exactly. ଆଉ ଅପସନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମହାଭାଗଗପ୍ତା, ଜନ୍ମେଜୟ 1, ଉଦୟାନା, ମହାଶିବଗପ୍ତ ୟାୟାତି 1 ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣଦେବା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉଦୟାନା। ଉଦୟନ। ହଁ, ଉଦୟନ ହିଁ ଏହି ରାଜବଂଶର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ଏକ ଗୌରବମୟ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। Question 106. During the Somavanshi dynasty's rule, which regions were united for the first time under one political authority? ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ। ମାନେ ସୋମବଂଶୀ ଶାସନରେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲା? ହଁ, ଆଉ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କଲିଙ୍ଗା, କୋସଲା ଏଣ୍ଡ ଦକ୍ଷିଣା କୋସଲା, କଲିଙ୍ଗା, ଉତ୍କଲା, କୋଙ୍ଗୋଡା ଏଣ୍ଡ କୋସଲା, ଉତ୍କଲା, କୋଙ୍ଗୋଡା ଏଣ୍ଡ ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ବାଲାସୋର, କଟକ ଏଣ୍ଡ ପୁରୀ। ଏଠି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ କଲିଙ୍ଗା, ଉତ୍କଳା, କଙ୍ଗୋଡା ଏଣ୍ଡ କୋସଲା। এই ଚାରୋଟି ଯାକ। ହଁ, ଏହି ଚାରୋଟି ଯାକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଛତା ତଳକୁ ଆଣିଥିଲେ, ଯାହାପରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ରାସ୍ତା ତିଆରି କଲା। ବୁଝିଲି। ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 107. What significant cultural outcome resulted from the Somavanshi administration's unification efforts? ମାନେ ଏହି ଏକୀକରଣର ସାଂସ୍କୃତିକ ଫଳ କ'ଣ ଥିଲା? Option: emergence of Odia script, unique Odia culture through synthesis, spread of Buddhism, ଆଉ construction of seaports. ଏହାର ଉତ୍ତର ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ। ୟୁନିକ୍ ଓଡ଼ିଆ କଲଚର ଥ୍ରୁ ସିନ୍ଥେସିସ୍। ଆଚ୍ଛା, ଯେମିତି ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲେ, ଏହି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ମିଶ୍ରଣରୁ ହିଁ ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଜନ୍ମ ନେଲା। ସେମାନଙ୍କ ସୁପ୍ରଶାସନ ଏଥିପାଇଁ ବାଟ ଖୋଲିଦେଲା। ଠିକ୍। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀ କଥାକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ 108. What was the final capital shifted to by the Somavamsi rulers after Vinitapura, Morusima and Subarnapura? ମାନେ ବିନିଟପୁରା, ମରୋସୀମା, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରା ପରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ରାଜଧାନୀ କେଉଁଠି ଥିଲା? ହଁ, ଅପସନ୍ସ: ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୟୟାତି ନଗର, ଜଜପୁର, କଟକ, ପୁରୀ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ୟୟାତି ନଗର, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଧୁନିକ ଯାଜପୁର। ଯାଜପୁର। ହଁ, ସେମାନେ ରାଜଧାନୀ ବଦଳେଇ ଚାଲିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଯଜାତି ନଗରରେ ସ୍ଥିର ହେଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆସିବା ସବୁଠୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନିର୍ମାଣକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ 109. Which Somavamsi ruler started the construction of the Lingaraj temple at Bhubaneswar? ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଏଟା ବହୁତ କମନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ। ହଁ, ଏଠି ଅପସନ୍ସ ଦିଆଯାଏନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଏହାର ସୂଚନା ପାଇପାରିବା। ଏକଦମ। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଚଣ୍ଡୀହର ୟୟାତି ଦ୍ୱିତୀୟ, ମାନେ ଚଣ୍ଡୀହର ଯଜାତି ଦ୍ୱିତୀୟ। ଚଣ୍ଡୀହରା ୟୟାତି ଦ୍ୱିତୀୟ। ହଁ, ସେ ହିଁ ଏହି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଯଦି ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସାରିଲା କିଏ? ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ 110. Who completed the construction of the Lingaraj temple at Bhubaneswar after it was started by Chandihara Yayati II? ମାନେ ଯଜାତି ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କ ପରେ କାମ କିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ? ହଁ, ଅପସନ୍ସ: କର୍ଣ୍ଣଦେବ, ଉଦ୍ୟୋତ କେଶରୀ, ମହାଭାଗଗୁପ୍ତ ପ୍ରଥମ, ମହାଶିବଗୁପ୍ତ ୟୟାତି ପ୍ରଥମ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉଦ୍ୟୋତ କେଶରୀ। ଉଦ୍ୟୋତ କେଶରୀ। ହଁ, ଉଦ୍ୟୋତ କେଶରୀ ମହାଭବଗୁପ୍ତା 1040ରୁ 1065 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଭିତରେ ଏହି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ସୋମବଂଶୀ ଯୁଗର ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି। ନିଶ୍ଚୟ। ଏବେ ଟିକେ ପ୍ରଶାସନ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନ 111. Under the Somavanshi administration, what was the hierarchical division of the kingdom starting from the largest unit? ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଜନ କେମିତି ଥିଲା? ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମରେ। ହଁ,
ଅପସନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ଲମ୍ବା ଅଛି। ମଣ୍ଡଲା ଭୁକ୍ତି ଖଣ୍ଡାଗ୍ରାମ, ମଣ୍ଡଲା ଭୁକ୍ତି ଭୋଗା ଖଣ୍ଡାଗ୍ରାମ, ହୁଁ ଭୁକ୍ତି ମଣ୍ଡଲା ଭୋଗା ଗ୍ରାମ ଆଣ୍ଡ ଭୋଗା ଖଣ୍ଡା ମଣ୍ଡଲା ଭୁକ୍ତି। ଏଠି ସଠିକ୍ କ୍ରମଟି ହେଉଛି ମଣ୍ଡଲା ଭୁକ୍ତି ଭୋଗା ଖଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ। ମଣ୍ଡଲା ଭୁକ୍ତି ଭୋଗା ଖଣ୍ଡା ଆଉ ଗ୍ରାମ। ହଁ, ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରଥମେ ମଣ୍ଡଳ, ତାପରେ ଭୁକ୍ତି, ଭୋଗା, ଖଣ୍ଡ ଆଉ ଶେଷରେ ଗ୍ରାମ। ବହୁତ ସୁସଙ୍ଗଠିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆସିବା ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବିସ୍ତାରକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ 112. Which modern districts were primarily covered under the large territory ruled by the Somavansis? ମାନେ ତାଙ୍କର ଶାସନରେ ଆଜିକାଲିର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ସବୁ ଥିଲା? ହଁ, ଏଠି ଗୋଟିଏ ବିକଳ୍ପରେ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ ଅଛି। ବାଲାସୋର, କଟକ, ପୁରୀ, କେଉଁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳ। ହଁ, ସେଇଟା ହିଁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେମାନଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବହୁତ ବିଶାଳ ଥିଲା। ତେବେ ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଞ୍ଜାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏକଦମ। ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ, କେନ୍ଦୁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ ଏମିତିକି ଗଞ୍ଜାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ସେମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିଲା। ବାଃ! ଏବେ ତାଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ। Question 113. What religious belief did the Somavansi rulers follow as evidenced by their rituals and patronage? ସେମାନେ କେଉଁ ଧର୍ମକୁ ମାନୁଥିଲେ? Options ହେଲା Buddhism, Jainism, Brahmanism, Shaivism exclusively. ଏଠାରେ ଉତ୍ତର ହେବ ବ୍ରାହ୍ମଣିଜମ। ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦ କେବଳ ଶୈବ ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଶୈବ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମୂଳ ବିଶ୍ୱାସ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା। ସେମାନେ ବୈଦିକ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଦେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣିଜମ ହେଉଛି ଅଧିକ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ବୁଝିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 114. Which Somavansi ruler reigned from 882 to 922 AD and is considered an important early king? ମାନେ 982ରୁ 995 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଭିତରେ କେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜା ଶାସନ କରୁଥିଲେ? ହଁ, ଏଠି ବିକଳ୍ପ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ମହାଭବଗୁପ୍ତ ଜନ୍ମେଜୟ ପ୍ରଥମ। ମହାଭବଗୁପ୍ତ ଜନ୍ମେଜୟ ପ୍ରଥମ। ଜନ୍ମେଜୟ ପ୍ରଥମ। ହଁ, ସେ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶାସକ ଥିଲେ। ସେ ହିଁ ଏହି ରାଜବଂଶକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ରାଜାଙ୍କ କଥା। ପ୍ରଶ୍ନ 115. Identify the reign period of Mahashivagupta Yachiyati first in the Somavansi dynasty. ମହାଶିବଗୁପ୍ତ ଯଜାତି ପ୍ରଥମଙ୍କର ଶାସନ କାଳ। ହଁ, options 955-980 AD, 922 to 955 AD, 1065 to 1085 AD, and 1023 to 1040 AD. ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 922-955 ଏଡି। 922ରୁ 955 AD. ହଁ, ସେ ଜନ୍ମେଜୟ ପ୍ରଥମଙ୍କ ପରେ ଶାସନକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବି ଜଣେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜା ଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ଏହି ମହାନ ରାଜବଂଶର ଶେଷ କିଏ ଥିଲେ? ପ୍ରଶ୍ନ 116. Who among the following was the last ruler of the Somavansi dynasty? ସୋମବଂଶୀ ରାଜବଂଶର ଶେଷ ଶାସକ। ହଁ, options Janmejaya II, Puranjay I, Karnadev, Udyota Kesari Mahabhavgupta. ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣଦେବ। 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 ହଁ, କର୍ଣ୍ଣଦେବ 1100ରୁ 1110 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ହିଁ ଏହି ରାଜବଂଶର ଶେଷ ଶାସକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ମାନେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭରେ ଏହି ବଂଶର ପତନ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ। ସୋମବଂଶୀ ରାଜବଂଶ ଓଡ଼ିଶାର ଏକୀକରଣ, ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଭଳି ମହାନ କୀର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରହିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଉଦୟନଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶେଷ ଶାସକ କର୍ଣ୍ଣଦେବମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖିଛନ୍ତି।